Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Tukmara halkı, Allah subhanahu wa ta'ala selamları, rahmetleri, bereketleri bu sayı barçağızga da meni çakırgan Radif Hazretke Allah rahmetleri olsun. Indi har vaqtda da şu özümüzün yoq turumda yaxşı sözler işitip kelebez. Mana Radif Hazretning ishlaganlarin hamda indi mana Ko'kmara madrasasini jetakli Rishad Hazretning ishlaganlarin har vaqtda da mana majlislarda da esga olib yaxşı fikrlarni eshitamiz. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala Allah'a işlerinde uğuşlar nasip etsin. Şu Radif Hazretke hamda indi mana şu medresede işlevçi barcha muallimelerge Allah'ın rahmetleri olsun. Şu g'ilim meclisine gidişlerge degen barchagizga da Allah subhanahu wa ta'ala sizge istenlik, sağlık nasip etseydi. Cemaat va'az bir qaraganda mening o'zimga da kerak, hamda endi shunda yig'ilishlarga da kerak. Eng birinchi bu söyley turgan va'zim o'zimga bo'lsin, hamda endi sizlarga bo'lsin. Mana shu g'ilim meclislerinde biz şuşlar va'z kechalarında yig'ilganda biz har vaqtda da endi bizim shu meclisga keluvimiz g'ilimimizni orttirib bo'lsaydi, taqvollig'imizni, iymonimizni quvvatlab bo'lsaydi, hamda endi shu va'zin boshlisi kela Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nasihatinden, hadislarinden deb aytdik. Mana biz har vaqtda da aytasim kela, ati-anilar bolalarini uzatganda har vaqtda da ota-onalari bolalarına aytadilar, chiqib ketgan yo'lga eson-sog' yur, oshiqma, iplabgina yur, xavf-xatarlar bo'lmasin deb har vaqtda da ular o'zlarining ezgu tilaklarini tilaylar. Shunday Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam degan o'zining sahobalarini yo'lga uzatganda u o'zining nasihatlarini ayta turgan bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir vaqtni Muaz ibn Jabalni Yemen xalqına İslam dinini taratu için jiberir oldindan ul ana o'zining nasihatini aytdi. Qo'ydagana bo'lsang da taqvo mu'min musulmonlardan bo'lib qoldik dedi. Ya'ni ularni taqvolikqa chaqirdi. Bila bu jamoat islom dinida taqvolik degan so'zning ma'nosi Alloh taolaning g'azabidan saqlanu deb tarjima etiladi. Yani mümin Müslüman olan kişisi Allah-u Teala'ya aşanıp namazlarını okuyken, urazalarını tutayken, izli ameller kılayken, hem de Allah-u Teala'nın emirlerin jirine jetkizip, onun tıyganlarının tıyılayken, indi o takva mümin Müslümanlardan bulan inşallah. Allah Subhanahu wa Teala degen Kur'an-ı Kerim'de takvalık degen sözünü, takva buluguz degen sözünü bir köp mertebeler bizge aytadi. Mesela bir ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala ayette Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha haqqa tuqadihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun Allah Ta'ala ayette ey iman getirgen bendeler şın hakiki korku bilen korkağız Allah Ta'ala'dan hamda mümin Müslüman bulgan hallerine benim karşıma qaytığız deydi. Yani Allah Ta'ala bizge takva bulurga Allah Ta'ala'nın gazabından yani korkurga Mümin Müslüman olarak kana benim karşıma qaytığız deyip bizge aytadi. Yani şu ayetke Abdullah ibn Mas'ud bile biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin en yakın sahabelerden bulan Abdullah ibn Mas'ud şu takvalık degen sözünü anlata Allah'ın gazabından saklanu degen sözünü anlata nese deyip ol Allah'a buysunu deyip takvalık. Ol Allah Teala'ga buysunu hem onun emirlerine karşı kelmeu deyip. İkincisi ise Allah'ını her vakit istetudu hem unutmau deyip. Üçüncüden ayta ol şu takvalık degen sözünü ona şükür etu hem onun nimetlerin inkar etmeu deyip. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakın şu sahabesi Abdullah ibn Mas'ud takvalık degen sözünü şunday ma'na berdi takva bolu degen sözünü. Bilamiz bu Abdullah ibn Mas'ud o şunun halik imanlı bulgan, şunun halik takvalı bulgan. Hatta bir vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşitte onun bilen görüşkeş, göre onun kolları yarılıp bitken.
таушалып беткән һәм ул Абдулла ибн Мас'удның кулын күтәрә дә мәчеткә җыелган халыкка әйтә: бу кулны ди Аллаһ Тәала һәм аның Рәсүле яратадыр ди. Ягъни ул шуның хәле тақва булган, ул дөньясын да алып барган, 5 вакыт намазын мәчеттә укыган. Һәм дә шулай ук инде әле ул җәмәгать гаиләсенә дә вакыт тапкан, бик гыйлемле сахаба булган. Ул менә шушындый тақва дигән сүз шушындый мәгънә бирә. Әгәр дә җәмәгать аның беренче әйткән сүзен карасак, ул Аллаһка буйсыну дип, biz менә җәмәгать Аллаһ Тәаләгә буйсынабыз дип әйтәбез. 5 вакыт намазны укыйбыз, уразалар тотабыз, закат бирәбез, байлы булган кеше хаҗ гамәлләрдә кылабыз. Ләкин җәмәгать инде кай вакытта ишетергә туры килә: хәзрәт, бу кеше намаз укый бит, бу кеше ураза тота бит, нишләп ул гайбәт сөйли, ялган сөйли. Менә бу өлкәдә әйтәсем килә, безнең улуг галим булган инде Хасан әл-Басри дигән галим, ул әйткән: 3 гамәлне кылганда сез дигән үзегезне тикшерегез, 3 гамәлне кылганда сез ничек дигән. Беренчесе әйткән: намаз укыганда сез дигән намазны бирелеп укыйсызмы? Ягъни намаз укуның ләззәтен тоясызмы дигән. Коръан укыганда Коръан укуның ләззәтен тоясызмы? Дуга кылганда, Аллаһны зикр иткәндә ләззәтен тоясызмы? Әгәр дә сез шушы 3 әйткән әйбернең берсесен генә булса да иман ләззәте белән бирелеп башкармыйсыз икән дигән, сезнең белән Аллаһ арасында пәрдә бар дигән. Ягъни нинди пәрдә бар? Инде без хәзер белербез, менә Куръан-ы Кәримдә җәмәгать күп урыннарда Бәни Исраил кавымы хакында хәбәрләр бирелә. Мәсәлән, Бакара сүрәсенең 85-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: сез Аллаһ китабының кайбер аятларына ышанып, кайберләрен инкар итәсезме ди. Сезләрдән бу эшне эшләүчеләрнең җәзасы дөньяда хурлыкка төшүдер ди. Ягъни Бәни Исраил кавымы на әйтелгән сүз булса да, бу җәмәгать безгә дә кагыла, чөнки Куръанда әйтелгән сүз, ягъни алар бер аятны ала торган булганнар һәм бер аятны үтәми торган булганнар. Берсен үти, берсен үтәми. Ягъни Аллаһ Тәалә Куръанда әйтә бит: сез гайбәт сөйләшмәгез ди, без намаз укып гайбәт сөйләштек. Әгәр дә бер-беребезгә карата начар мөнәсәбәттә булсак, менә хаҗны бит инде хаҗ кыларга алып баручы җитәкчеләрнең авызына күп вакытта ишетергә туры килә. Менә Казанда да әйткәннәр бар, беренче җитәкче: без ди әйтеп торабыз ди, менә бу ишектән ирләр керә, бу ишектән хатын-кызлар, юк ди, алар бер-берсен тыңламыйча ди, буташып бетәләр ди. Вакытында килегез дип әйтәбез ди, вакытында килмиләр ди. Менә күп вакытта шушындый ситуациялар килеп чыга ди. Ягъни талашу дисеңме, теге ызгыш талаш дисеңме, сабыр итмәү дисеңме, шуңа күрә әйтәсем килә, җәмәгать менә шушы әйберләрне без инде аңласак иде, белсәк иде. Шуңа күрә менә бу Бәни Исраил кавымы дагы бер аятны алып, бер аятны үтәмәгәннәр, шушы үтәмәүләр аркасында аларга Аллаһ Тәалә төрле җәзаларын да биргән. Менә шушы Бәни Исраил кавымының кайберсен Аллаһ Тәалә дуңгызга әверелдергән, кайберсен инде маймылга әверелдергән. Шуңа күрә җәмәгать без Куръанны укыйбыз икән, инде әйтәләр бит галимнәр, Куръан укуның 5 талабы бар диләр. Куръан укуның 5 талабы бар. Беренчесе Куръанны укырга кирәк, икенчесе Куръанны ятларга, өченчедән Куръанны өйрәнергә тәфсире белән, дүртенчедән Куръанны тыңлау. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берничә кеше Куръан укыганда, ул аны тыңлау утыра торган булган. Укугына түгел, тыңлау да кирәк. Бишенчедән Куръан белән безгә яшәргә. Менә күпме булдыра алабыз, тырышырга, чөнки менә мин әле яңа әйтеп уздым бит, теге тақвалык дигән сүзне Абдулла ибн Мас'уд аңлатты. Ягъни Абдулла ибн Мас'уд җәмәгать беләбез, исламга килгәнче яшь вакытында ул сарык көтүләре, сарыклар дип әйтик инде, кәҗәләр көтә торган булган. Шушы яшь вакытында, көтү биргән вакытында
Күрә, ике кеше якынайып килә моңа. Якынайып киләләр. Һәм алар килеп җиткәч, әлбәттә, бу әле кечкенә чагы була Абдулла ибн Масгудның. Бу кешеләр эсселәгәннәр, теге сусаганнар, эчәселәре килә. Һәм булар сорыйлар Абдулла ибн Масгудтан, шушы көтүеңдәге берәр кәҗәнең сөтен эчермәссең микән дигән. Абдулла ибн Масгуд шушы яшь кенә бер дип әйтгәндә сахаба дип әйтәбез, яшь кенә әйтә, бу көтүләр минеке түгел ди. Минеке түгел. Мин бирә алмыйм сезгә, бер ничектәге моннан сөт әйе. Шуннан ике кешенең берсе әйтә, алайса ди, бер дә бәкәйләмәгән бер яшь кенә кәҗәңне алып киләле ди. Һәм бу яшь кенә кәҗәне алып килә дигән, шушы ике кешенең берсе әйткән кеше, шушы яшь кенә кәҗәне сыйпый даган, имейләрен тота даган, шуннан сөт килә башлый. Һәм инде икесе дәгән сөт эчәләр, һәм Абдулла ибн Масгудка да сөт эчерәләр. Һәм ике кешенең берсе шушы кәҗәне алып килә дигән кеше әйтә, кире урынына барып кайт дип, һәм теге кәҗәне җибәрә. Һәм кәҗә кире үз халәтенә кайта, ягъни сөт килми торган халәткә кайта. Ул инде шушы көтүче аптырап кала, бу нинди кешеләр икән ди. Аннан соң инде белә, бу ике кеше аның янына килгән кеше, берсесе Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям булган, аны бу кәҗәне сыйпап инде сөт килгән, икенчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям иптәше Абу Бәкр булган. Һәм Абдулла ибн Масгуд исламга кергәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп әйтә, мин синең хезмәтчең, ярдәмчең булыйм әле ди. Һәм ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хезмәтчесе булып, Пәйгамбәрбез бер бүлмәгә керсә, бүлмәнең ишекләрен ача торган булган, бүлмәнең ишекләрен яба торган булган, хәтта Пәйгамбәрбезнең аяк киемнәрендәген инде кидерә торган булган. Акыра ул шундый таква, бик таква кеше булган Абдулла ибн Масгуд. Аның тормышын карасак, аның тормышында бик күп ниләрне өйрәнербез, дәресләрне белербез җәмәгать. Һәм шундан соң инде Абдулла ибн Масгудның менә шушы әйткән сүзенең икенчесен караса, Аллаһны һәрвакыт истә тоту диде ул, таквалыкта. Һәм аны онытмау диде. Җәмәгать, адам баласы чынлап та без иртәдән менә йокыдан торганнан алып, юктарга ятканчы без Аллаһ Тәгаләне һәр вакытта да истә тотарга тиеш, аны онытмау. Biz Allah исемен башлап, әгәр дә йокыбыздан торгач, Әлхәмдүлилләһилләзи ахияна бәгъдә ма матана ва иләйһин нушур дип шул дугалар белән башласак, кешебезне җыйнып тахаратланганнан соң ашарыбызга утырып бисмиллаһ әйтеп Аллаһ исеме белән башласак, юлга чыкканда юл дугаларын укысак, ягъни без Аллаһны һәр вакыт истә тотабыз иншаллаһ, һәм дә инде онытмабыз. Чөнки менә тагын шул Абдулла ибн Масгудның тормышының ахыргы вакытын караса, беләбез, ул Абдулла ибн Масгуд 3-нче халифа Госман вакытында вафат була. Авыр хәлдә булганда, Абдулла ибн Масгуд авыр хәлдә булганда, үлем ястыгында ятканда, шушы Госман аның янына кергән булган икән. Аның янына кергән, сәлам биргән һәм әйткән: "Син тормышыңнан нәрсәгә кайгырасың? Нәрсәгә борчыласың?" дигәч, ул әйткән икән: "Мин дигән гөнаһларыма борчылам" дигән. Гөнаһларым өчен борчылам. Һәм шуннан соң Госман әйткән: "Синнән калган малны дигән, без дигән инде тапшырыбыз синең балаларыңа. Бездә дә бераз байлык бар, без дә бирибез балаларыңа" дигәч, Абдулла ибн Масгуд әйткән: "Минем балаларыма дигән бернинде байлык бергә кирәкми" дигән. Чөнки мин аларга әйттем дигән, һәр көнне ястү намазыннан соң Вакыйга сүрәсен укысагыз, сезгә Аллаһ Тәгалә байлык бирәчәк, мал бирәчәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисен китергән. Ягъни шул вакытта да ул шушы Аллаһның Куранындагы Вакыйга сүрәсен искә алган. Һәм Госман әйтә, һәм ул вафат булганда да ди, Аллаһ Тәгаләне мактап, Аллаһ Тәгаләне зикр итеп, Кур'ан укып вафат булып китте ди. Шуңа менә Абдулла ибн Масгудның үлеме дә Аллаһны истә тотып,
аны онытмау белән вафат булып киткән икән. Һәм аның өченче мәгънәсе Абдулла ибн Мас'удның өченче төрле менә шушы тақвалык дигәнгә ул әйтте, Аллаһ Тәгаләгә шөкр итү һәм аның нигъмәтләренә инкар итмәү. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен инкар итмәү. Шөкр дигәннән җәмәгать иң кирәклесе әйбер безгә бүгенге көндә. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадис шәрифе бар бит. Инде без беләбез аны. Пәйгамбәрбез әйткән бит, сез иртә белән уянганда, тәнегез сәламәт булса, җаныңыз тыныч булса, ашарыгызга ризыгыз булса, сез бүген иң бәхетле кеше. Бит җәмәгать 20-30 еллар элек кенә менә артка чигенсәк, безнең бит тормышлар бүгенге көндәге шикелле түгел иде, мулдан түгел иде бит. Мин аны һәр вакытта да менә мисал китерәм. Мин берсендә Званка авылында бер мәҗлистә булгач, ул мәҗлистәге мине алып киткән кеше абзый бер 20-30 еллар элек бер организациядә генераль директор булып эшләгән. Ул әйтә, менә мин эшләгән елларны ди, генераль директор булып эшләсәм дә ди, безнең өстәлдә ди мондый ризыклар юк иде ди. Ә хәзер кыш көне авыл кешесе кибеткә чыгып, апельсин, банан, мандарин сатып алалар. Ягъни шундый мул тормышта яшибез. Бу зур нигъмәт җәмәгать, безгә шөкр итү. Менә су нигъмәтен генә алсак та бер кичкенә генә нигъмәт, без аңа инде ияләнеп беткән шулай бит. Суга, ризыкларга бит бар шундый илләр, мәсәлән, Африкада бер авылдамы, шәһәрдәме беренче куе казганнар, алар шуның халык моңа теге сөйгәннәр, шу куедан су ала алгач. Аларның сулары булгач. Әйтәләр, бу авылдагы кешеләр, бу шәһәрдәге кешеләрне, аларның балаларын безгә Татарстанга китереп ашатып эчерсәләр бер мәҗлистә. Алар әйтерләр иде ди, бу теге патшаның йортыдыр дип әйтерләр иде ди. Шулай бит. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу зур әйбер шөкр итү дигән безнең менә монда килүебез дә зур нигъмәт. Кемнәрдер бит аякта түгел кемнәрдер йөри алмый, шулай бит. Кемнәрдер инде ашый алмый. Мин һәр вакытта да сөйлим инде, без бер бабайның хәлен белергә бардык, аны моннан теге тишеп куйганнар, эшприс белән генә эшерәләр. Бу әйтә, миңа бер вакытны туганнарым ди сок китергәннәр иде ди. Ну, тамактан эчмәгәч бит инде хәзрәт ди, ул тәминделек булмый ди. Врач күрмәгәндә генә шуны эчтем ди. 2 төн йоклый алмадым, 3 килограмм авырлыгымны югалттым ди. Укшы әйтә. Хәзер инде вафат булды, урыны җавакта булсын. Шуңа күрә җәмәгать безнең ашый алуыбыз, эчә алуыбыз бу зур нигъмәт. Һәм инде әйтәсем килә, җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Муаз ибн Җабалгә беренчесе тақва булды ди, икенче насихаты аның ялгышып яки онытылып бер гынах кылса, аның артыннан изгилек кыл диде. Ялгышып яки хаталанып бер гынах кыласың икән, аның артыннан изгилек кыл. Ягъни бер галим әйткән бит, күз гынахы кылсаң, харамга карасаң дигән, Коръан укы дигән. Тел гынахы эшләсәң, дуга кыл дигән. Колак гынахы эшләсәң, вагаз тыңла яки Коръан тыңла дигән. Шуңа күрә җәмәгать менә адәм балалары күп вакытта гынахларны ничек кылганын да белми чыкканлар. Шу күз белән дип әйтик, колак белән менә алып шушы телне генә, телне ничек сакларга дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадис шәрифендә әйтә, Аллаһның зикреннән башка сүзләрне күп сөйләмә ди. Дөреслектә Аллаһның зикрләреннән башка сүзләрне күп сөйләү күңелне катылата ди. Аллаһтан иң ерак кеше каты күңелле кеше ди. Ягъни без бу хадистан аңлыйбыз, ягъни Аллаһның зикреннән башка кирәкмәгән сүзләрне сөйлибез икән, калбның катылуына китерә. Калб катыландымы, кеше каты күңелле кешегә әйләнә икән. Шуңа күрә дә менә башка хадистә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бит: "Ман кана ю'мину биллаһи вал йawмил ахир фальякул хайран ау лиясмут." Ягъни Пәйгамбәр әйткән, кем кыямәт көнне, кем Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көнне ышанды,
Яки ул bir söz söylemesin, яки дәшмәсен. Yani hayırlı söz söylesin, яки дәшмәсен дигән. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә шын күңелдән иман китердек икән, ахират көне ышандык икән, biz bu телебезне саклау өстендә булырга, yani bu телебез белән без күп гөнаһларда кыла алабыз, күп савапларда шуя алабыз. Икенче хадистә, менә без бу хадисләрнең барчасын да беләбез, ул безгә инде кабатлау булса да хайырлы, чөнки галимнәр әйткән бит, гыйлемне кабатлау ул ярты төн гыйбадат кылган кебек була дигән аят. Пәйгамбәрбез икенче хадистә әйтә, кешенең үзенә кагылмаган нәрсәне ташлавы аның исламы күркәм дөрес булуын күрсәтә ди. Кешенең үзенә кагылмаган әйберне ул калдыра икән, аның исламы, аның холкы дөрес була. Менә җәмәгать шушы урында шушы дөрес сөйләү дигәннән без беләбез бит инде Луқман Хаким дигән сүрәне, һәм бит инде bir хикмәтле карт булган бит инде, аның бик күп насихатлары бар, аның китабы да чыкты, шулай Җәлил хәзрәт чыгарды. Менә шушы Луқман Хакимнан сораганнар икән. Син бу дәрәҗәгә ирешергә нәрсә ярдәм итте сиңа? Шушындый дәрәҗәгә ирешергә нәрсә ярдәм итте? Ул әйткән икән, мин дигән гадил булдым һәр вакытта да дигән. Мин һәр вакытта да гадил булдым. Әманәтемне үтәдем дигән. Ягъни әманәтне тапшырдым. Миңа әманәт тапшырсалар, мин аны сакладым. Өченчесе, үземә кагылмаган нәрсәләр белән мин мәшгуль булмадым дигән, шөгыльләнмәдем дигән. Шуңа күрә менә шушы әйбер белән мин шушындый дәрәҗәгә ирештем дигән. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да әйтә бит, кыямәт көнендә гынаһы иң күп кеше дөньяда вакытта буш сүзне күп сөйләүче дигән. Буш сүзне күп сөйләгәннәр кыямәт көнендә иң зур гынаһлы кешеләр булырлар икән. Шуңа күрә дә безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең шу хадисләрендә һәм дә инде әйтәсем килә, ул Пәйгамбәрбез дугада кыла торган булган. Я Аллаһым, миңа кулагымны, күземне һәм телемнең, калбымның яманлыгыннан һәм җинси азгынлыктан сиңа сыйынам дип дуа кыла торган булган. Шуңа күрә, ягъни biz Аллаһтан шушы сыйыну сүзләре сорарга тиеш. Ягъни, "Ей Раббым Аллаһ, безнең шушы күзебезне, кулакларыбызны сакласаң иде гөнаһлардан" ди. Һәм инде җәмәгать Пәйгамбәребезнең 3нче насихаты Муаз ибн Җабалгә сөйләгән. Ул 3нче насихатын әйтте, кайда гына барсаң да, кем белән генә аралашсаң да, кешеләргә карата мәрхәмәтле бул дигән. Ягъни без кая гына барсак та, мәсәлән, без кай вакытны өйдә бик матур яшәргә мөмкин. Ләкин без башка кешеләргә аралашканда безнең сөйләшүләребез начар булган. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез бу кешегә, Муаз ибн Җабалгә насихат бирде. Кайда гына булсаң да, кем белән генә аралашсаң да, мәрхәмәтле бул. Без бит менә Пәйгамбәребезнең башка хадисләрендә дә күрәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә җәннәттәге кайбер нигъмәтләр турында хәбәр бирә. Мәсәлән, бер хадистә Пәйгамбәрбез әйтте, җәннәттә ди тыштан эче, эчтән тышы күренә торган бер йорт булыр икән. Һәм шушы йортны Аллаһ Тәгалә бүләк итә икән, беренчесе йомшак сөйләшкән кешеләргә, яхшы сөйләшкән кешеләргә. Кешеләр белән яхшы мөгамәләдә булды. Икенчесе Пәйгамбәрбез әйтте, бу йортны бүләк итәчәк диде Аллаһ Тәгалә кешеләрне ашатучы, кешеләрне ризыкландыручы. Biz әйтәбез, бүген кешеләрне ризыкландырырга, ашатырга кешеләр юк дибез. Андыйлар бар җәмәгать. Кайбер кешеләрнең ит ашаганнары да юк, бар андый кешеләр. Кайбер кешеләрнең менә без мәҗлестә ашатырга ризык ашаганнары юк. Ураза вакытларында менә без ифтар кылдырабыз. Ифтар кылдыру да шуңа керә, ягъни кеше ашатуга керә. Ягъни кеше ашатса, Аллаһ Тәгалә безгә җәннәттә шушы йортны бүләк итә икән. Өченче төрле кешегә бүләк итә шушы җәннәттә йортны Аллаһ Тәгалә даими ураза тотучыларга ди. Ягъни бу фарыз уразасыннан кала. Менә без бит шушы Рәҗәб айларында күп кешеләр ураза тоталар.
Мен гел әйтәм инде безнең мәчеткә шигәлегә Сараеводан 85 яшьлек бер бабай йөри. Ягъни аны яшьләр йөртәләр инде. Әйтәм, син Казаннан күчеп килгәнен үкенмисеңме монда? Әйтәм. Казанда бит мәчеткә якын булгандыр инде. Казаннан күчеп килгән инде. Хәзрәт 1 грамм бер нәрсә үкенмим ди. Мине ди шушы яшьләр ди машина белән килеп алалар ди. Мәчеткә алып баралар. Мәчеттән алып кайтып куялар ди. Мин монда ди кунакта булган кебек ди. Менә шушы бабай һәр вакыт күрешәсең, сораша башлыйсың, яшә башлыйсың. Мин уразат. 85 яшьлек Аллаһ Тәгаләгә шул көч-куәт, кодрат биргән. Сараеводан килүче яшьләр сөйли, без ди җәй көнен иртәгә намаздан кайткач, тизрәк йөк баргач кынабыз ди. Ул әйтә ди, хәзер мин әле чыгып китәм дип әйтә ди, йөрергә дип әйтә ди. Ягъни саф кава сулап, әле кай вакытта һич утыраса биргәндә күрәбез аны ди. Шуңа карагыз җәмәгать, ягъни дәвамлы ураза тотучыга, ягъни бу бабайны гел мин теге урнак итеп алам инде. Аны ваазлар сөйләгәндә дә гел шулай урнак итеп күрсәтәм. Шушы 85 яшьлек бабай, менә Казанда да мәчеттә эшләгән бер бабай йөри. Ул Минский урамында шишмәлегәндә 3 остановка йөрергә кирәк. Менә шул бабай 3 остановка булдырылганча 5 вакыт намазга да килә торган иде. Инде ул хаҗларга да беренче мәртәбә барды. Һәр вакытта да әйтә торган иде. Мин хәзрәтләр мине юатмагыз, бер айдан хаҗга китәм мин дип. Ягъни гел теге акчасын җыеп барып, шул пенсия акчасына инде умрага бара торган. Шуңа күрә менә шушындый тақва безнең инде бабайларыбыз бар, җәмәгатьне да бар, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте, 3нче кешегә җәннәттә шушы йорт биреләчәк. 4нчесе шундый кешеләргә җәннәттә йорт биреләчәк икән, кешеләр йоклаганда гыйбадәт кылучыга. Мәсәлән, без әле ярый сагать 7дә менә ястү намазы. Җәй көннәрендә бит 10 була, 11 ярты була. Ураза вакытта таравихлар укыйбыз. Бит менә авылда без барабыз мәчеткә, дип әйтик, күп марада булсын. Бит ураза вакытында, сәхәр вакытында бит кем намаз укый, кем ураза тота, шуның гына уты яна. Менә берәр сәрәң генә шулай. Хәзер инде ураза тотучылар арткач, бәлки теге ут яндыручылар күптер әй. Менә без теге 90-90 елларда мәдрәсәгә укырга кергән елларны шул мәчеткә төшкәндә карыйсың, авылда 2-3 кеше дә ут яна. Аха, беләсең, бу уразага кергән, бу намаз укый. Карагыз, ягъни төннә шушы гыйбадәт кылучыга Аллаһ Тәгалә менә шушы җәннәттә үзенең шушы тыштан иши күренә торган, иштән тышы күренә торган йортны бүләк итәчәк икән. Насихатын әйтте. Муаз ибн Җамалгә соңгысы дип әйтик инде, мазлум кешеләрнең дуасыннан курык диде. Мазлум кешеләрнең дуасыннан курык. Ягъни әйтте, ул кешеләрне рәнҗетә күрмә. Кешене син рәнҗетсәң, ул күңелендән генә сиңа бер дуа кылып куя икән. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу хадис бар бит, мазлум белән Аллаһ Тәгалә арасында тик пәрдә юк. Ул дуа кыла икән, сиңа аның пәрдәсе бер сүзсез аның дуасы кабул була. Күп вакытта ишеткәнем бар җәмәгать, менә кешеләрне рәнҗетеп, аның тормышы ак баласыдан шөрдән күчә, карага күчә. Һәм аның бу халәте 5-10, хәтта 30-40 елга да сузылуы мөмкин. Кайбер кешеләр шушы рәнҗеткән кеше янына барып гафу үтенә, ул әйтә, хәзрәт, эшләрем бушап китте менә, җиңеләеп киттем. Һәм тормыш үзеннән-үзе уңайга күчте диләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез кешеләрне рәнҗетүдән сак булырга кушты. Ягъни без бу хадистә 4 әйберне аңладык. Пәйгамбәр 4 насихатын әйтте Муаз ибн Җабалгә, тақва бул. Һәм инде ялгышып, хаталанып гынаһ эшләсәң, артына изгилек кыл. 3нчесе кешеләргә мәрхәмәтле бул, 4нчесе мазлум кешеләрнең дуасыннан курык диде. Инде менә җәмәгать, без инде әйттек, менә Радиф хәзрәт әйтеп узды. Безнең бит инде Рәҗәб ае бара. Безнең якынлаша менә Миграҗ кичәсе, шулай бит әйе. Инде Рәҗәб аеның 26нчы көнендә акшам байыганнан соң 27нче кичәсе ул безнең Миграҗ кичәсе булып санала, шулай бит инде. Бу безнең ялгышмасам бу ел инде 10нчы марттан кояш байыганнан соң башлана, шулай бит әйе. Шушы Миграҗ кичәсе көне инде шушы Миграҗ кичәсе хакында да бераз инде сөйләп узасы киләдер, чөнки бу Миграҗда булуы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның
bir mucizası bizim için. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Cebrail ferişte gelip Mekke'den uyattı. Yoklagan yerinden. Anu Burak isimli alttan kichkina bo'lgan eshikdan azraq zo'roq bo'lgan bir jonliyasini deb aytdik, atqa o'xshagan o'tirtib Al-Aqsa masjidini Yerusalimdagi anda ko'chirdi. Ya'ni u vaqtda diyorlar bilan bir oy borganlar, ana bir oy qaytganlar, u shu nechadir minut ishinde Al-Aqsada Yerusalimda bo'lib, masjidda boshqa payg'ambarlarga imom bo'lib u namoz o'qidi shu masjidda. Ya'ni biz hadislardan bilamiz, boshqa payg'ambarlar anga uyib namoz o'qidi. Ham shundan so'ng Allohning rahmati bilan Cebrail farishta Buroqqa o'tirtib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'kka olib minib ketdi. Birinchi qat ko'kda endi u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Adam alayhissalom bilan ko'rishdi. Ikkinchi qatda Yahya G'aysa alayhissalom bilan, uchinchi qatda Yusuf payg'ambar bilan ko'rishib, to'rtinchi qatda Idris alayhissalom bilan, beshinchi qatda Harun bin G'imron alayhissalom bilan, ham oltinchi qatda Musa payg'ambar bilan ko'rishib, anga jannatni, jahannamni ko'rsatdilar. Ham 7-chi qatda ul Ibrohim payg'ambar bilan ko'rishgandan so'ng darsa ketsa, endi u ortidan burilib qarasa, Cebrail alayhissalom yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Cebrailga indasha sen qo'yadi. Cebrail alayhissalom tovushi kela, menga bundan so'ng bir odamda keta olmayman deydi. Men bara olmayman. Sen Allohga tavba bor degach, endi u Alloh qoshina borib narsa deydi? At-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Til ham tanqibatlar boshqa siyam bo'lsin deganda Alloh taolo aytdi: Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Allohning rasuluna Alloh taolaning salami ham rahmati barakati bo'lsin degach, payg'ambarimiz aytdi: Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin. Alloh yo'lida yurish izgilarga da Allohning salami rahmati bo'lsin degach, shu сөйләшүдә дип әйтик, фәрештәләр дә булды, bütün фәрештәләр дә әйттеләр: Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһу ва әшһәду анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһ. Ягъни шаһадат бирәбез ки, гуахлык бирәбез ки, Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк, Мухаммад Аллаһның расулы, пәйгамбәре, кулы дип фәрештәләр әйткәннән соң, нәрсә дип әйтәсем килә җәмәгать? Ягъни biz Müslümanlar namaz okuyuz eken şuşu üç zatının сөйләшкәннәрен кабатлыйбыз. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез әйтте бит, намаз мөэминнең миғражы диде. Ягъни без намаз укыганда шушы ат-тахиятны укыйбыз, Фатиханы укыйбыз, башка сүрәләрне укыйбыз. Шушы намаз укуыбыз безнең миғражда булган кебек була икән җәмәгать. Ягъни Пәйгамбәрбез шушы миғраждан бит инде беләбез, күпләребез белә, üç türlü бүләк алып төште бит. Берсесе шафагат кылу, yani Peygamberimizge mümin Müslümanların özünün ümmetine yardım итү kıyamet gününde verildi. İkincisi Bakara suresinin sonlu 2 ayeti, üçüncüsü 5 vakit namaz oku. Yani buna şafagat degenden cemaat şafagat itilu Peygamberimizin bizge yardım итү, o bizge zor bir dereceydi cemaat. Buna lakin Peygamberimiz de hem başka Peygamberler de başka şahitler de kay bir kişilerge şefaat iterler iken, lakin Kur'an-ı Kerim'de El-Müddessir suresinde Allah Teala da 40. ayetten başlap bir neçe ayetten de 7-8 ayet aytır şu şefaat kılışları hakkında, yani cennet bilen cehennem ahilleri görüşetilen urun bulur iken ahiret gününde. Cennet ahilleri şurada cennet bakşalarında oturganda onlar birbirleri bilen söyleşirler iken karal Allah Teala bu dünyada vakitte aytkan idi, adam bağlarına cennet bulacak, cehennem bulacak deyip, ol cehennem ahilleri anda düştüler iken, nisler düştüler iken barıp soruyorlar deyip, cennet ahilleri şu cehennem ahilleri yana barıp sorarlar iken, yani bu Kur'an ayetleri.
Siz нәрсә сәбәпле төштегез, ни сәбәпле төштегез bu şu җәһәннәмгә дигәч, алар әйтерләр икән, biz монда төшүебез сәбәбе, biz намаз укучылардан булмадык. Biz ятим мискиннәрне ашатучы булмадык, ярдәм итүче булмадык дип әйтерләр ди. Biz ялганчылар белән бергә булып, үлгәнче шушы амалларыбыз дәвам итте дип әйтерләр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, менә мондый кешеләргә ди, шафагать кылучыларның ярдәм итмәс ди. Язылса кеше 5 вакыт намаз укымаса, изгилекләр кылмаса, ягъни Кур'ан-ы Кәримдә дә бит аятлар килә, иман китерегез һәм изге гамәлләр кылыгыз. Шуңа күрә дә җәмәгать безгә иман китергәннән соң, әле безгә изге гамәлләр дә кирәк, гамәлләр дә кылырга кирәк икән. Менә biz бит инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хәдис, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән бит, менә салават әйтү турында, бигрәк тә җомга көннәрендә Пәйгамбәр әйткән бит, җомга көннәрендә салават әйтегез дигән. Кем иртә һәм кичен 10 мәртәбә салават әйтә, мин ул кешегә кыямәт көнендә шафагатьче булырмын дигән. Шуңа күрә, ягъни салават әйтүдән иремәскә кирәк. Салават әйтәбез икән, савап та алабыз, хәтта гөнаһларыбызны кичерә иншаллах. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шафагаты да безгә лаек булыр. Һәм икенчесе Пәйгамбәрбезгә бирелгән бүләк шушы әйттек бит Бакара сүрәсенең 2 аяты. Yani onun faziletlerini kısak cemaat dik zor faziletler var bu Bakara suresinin sonunda 2 ayetini okuduğunda. Peygamberimizin hadisi var. Kim diye tünne diye Bakara suresinin sonunda 2 ayetini okuy, ana şul jiter diyen. Yani ana şul jiter diyen sözünü anlatalar. Yani bütün korkunçlardan emin bulur. Hatta ikinci hadiste kile kim Bakara suresinin sonunda 2 ayetini okuy tünne o yangından hem başka korkunçlarla havf katerlerden emin bulur diyen. Ali ibn Abu Talib radıyallahu anh ayetken min diyen Bakara suresinin songu 3 ayetin okumışı yoklara ayet için akıllı kişi deyip sanamın diyen. Umar bunu Hattab ayetken akıllı kişi diyen yoklara ayetkanda Bakara suresinin songu 2 ayetini okur diyen. Şuna göre cemaat bu 2 ayet anda bir yartı bitke jiladır diye ayettiğinde onun için 2-3 minut vakit jidir. Hatta özümüz kimdir okuya almayken mesela indi men aytay fazında bir o Hazreti ağır işlerde şimdi dünyada yastı namazını okuyturgan bitinde şuşu Bakara sonunda 2 ayeti var şula bit hadis kile Vakıa suresi kile anda şula bit oku Tabarak suresi kile yastı sonra oku degan men de şuşu sürelerini koyup da yukarı giderim dedi telefonlarında. Hiç özüm okuyamazsam diye telefonunu koyadırım diye. Şuna göre hiç yok mana şuşu Kur'an ayetlerini indi tınlab yukarı gitsek inşallah biz okuyan kebek bulur. İnşallah biz şuşu indi hadiske doğru kelgen bulup indi biz tünlerde bütün şuşu aşakeliklerden havf katarlar emin bulur inşallah. Hem üçüncüsü bizge 5 vakit namaz buldu cemaat. Ana bizge bitindi yaki bağları diyeydik ata-analarına bölek verseler biz bu bölekni nık saklıyız. Hay vakit nıktaki meclislerge bargaçta burungu şunda evliler kuruga turu kele. Bir sayede Hazreti İmamını de 40-50 yıl ılık bölek etken idi. Min anı de şun kalp saklıyım diye bölekni. Şun şekilde mana 5 vakit namaza bizge bölek etip verilgen biz anı nık saklarga tiyir. Nık saklap anı ukurga tiyir. Yani biz farz namazdan tış nafil ibadetlerde okusak bir savaplı bulacağım. Bir gerek de mana şu Recep aylarında mana Radif Hazretleri aytibizdi bit bu Ramazan ayına hazırlıkti. Yok Ramazan ayına hazırlanur, oraza bulsun, nafil ibadetleri bulsun. Hatta mesela mana duha namazı okusak, tesbih namazı okusak, başka namazlarını okup zor savaplar kazanabiliriz. Şimdi vaazımızın devam edip tağım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadis şerifi bilen sizni tanıştırıp uzasım kele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti İğtanim khamsa qabla khamsin. Yani bu hadisin küplerimiz bile 5 narsa kelgençi 5 narsanın kadrini biligiz. Birincisi hayataka qabla mautik. Ölüm kelgençi tiri buluğunuzun, isen buluğunuzun. Cemaat Allah'a şükür elhamdülillah biz isen sağ biz bunda kelip otara aldık. Allah Teala bizge canımızı almadı. Kimdir 20 yıl yaşap vefat bulup gitti.
Kimdir 40, 50, 60 yıl mana ilk aytadilar, Hazrat Ali biz pensiyaga chiqmagan deydi. Biz jechirimiz namoz o'qirganda deydi. Hozir mana ko'p kishi bular deb aytmaydi, ne uchun? Ko'ramiz mana butun yer sharini avru taraldi. Bu avru taga 70 ga yetdiğini kutib turmaydi. Shulay. Sen hali yashaysan kutib turmaydi, qo'yib kishilar 30 da 40 da ketishlar bo'ldi. Menlarni söylaganim var. Bir vaqtni Qozonda 20 yoshlik yigitni zatarga turib keldi. Bular 5 kishi chiqib ketganlar bir shaharga ishga, shu ishlarini ishlab kiri Moskvaga qaytganda ruldagi kishi yo'qolib ketdi, for ostanalar bular. 5'si shunda vafot bo'lgan. Mana birisi O'zbekiston kishisi bo'lgan, birisi Qirg'iz kishisi bo'lgan, tag'in boshqa millat kishilari bo'lgan. Şu O'zbek kishisini Qozonga qaytarganlar, tuğanları Qozonda bo'lgan. Yani 20 yoshlik javob keldilar yonima, Hazrat deydi. Shoy kafirladik, yo'diq, endi yo'qolib azaptıq. Belki bu dağın aytgan bo'lgandir yigit, men 50 yosh deydi, so'ngroq o'qirman deb aytdi. Turli kishilar turlicha girdilar. Mana bunday hollar bir ko'p uchraydi. Ya'ni bir mingina deb aytmaydi, hazratlarning ko'pisi biladilar. Mana biz mayitlar juvib yuribmiz, turli joylarga boramiz. Birisida orcha kishi uzoqroq turib keldi. Mana boribda juvonlar endi Hazrat janoza o'qib yuboramiz deydi. Pat üstüne olib chiqqanlar, endi shunda mashina kelgan. Shunda pat üstünde bir shista yerda endi mayitni qo'yib, namoz o'qidiqda endi bir xotinimiz jilab keldi endi mana tege aytam narsa bo'ldi, bu sizning kimligingiz degach, bu aytdi Hazrat bu deydi mening yerim edi deydi. Xotin hali ulug' tugul, ya'ni yerida bek ulug' bo'lmagan, shu 45-50 yoshlar terasida endi. Narsa bo'ldi degach, bu aytdi Hazrat mana kecha deb yerim ishdan qaytdi deydi. Tunni ishdan qaytdi, u bir zo'rg'ina kishini yurtadi deydi, shofyor edi. Qaytib oshadi, ishtida deydi. Yotib turmayman, yotgan edi. Bir zamanda yugurib chiqdi deydi. Tege Badrovka deb aytganda nishatdagi ko'ngil bo'lgan xusosi keladi deb oshag'ani chiqdi deydi. Biroz qusqosh mo'ygan ketdim mo'g'ay deb yotgan edi. Mana shu yotuvdi oxirida shu o'lim bilan tugallandi deydi. Ya'ni qo'y bir kishilar bor, mana shu aytdagi yotgan jibdan da ketishlar bor jamoat. Shoy Alloh saqlasin. Shunga ko'ra kimga ko'p umr berilgan, shunga ko'ra payg'ambarimiz aytdi, ya'ni o'lim kelgach tirik bo'lishimizning qadrini bilamiz. Sen esan vaqtında hali sen vafot bo'lmagan esan kishi u tasbihda aytala, namozda o'qiyala, izgilikda ishlayala. Vafot bo'lib ketdim, u bir izgilik ishlayolmaydi. Tege bir boy kishi tarazadan qori ekan, bir yorlan da shublikdan sat oqtarib yurar ekan. Shundan bu yorlarni ko'rganda endi bu boy kishi, "Ey alhamdulillah" degan, Alloh degan, menga sen tege yurt berding, mashina berding, boylig'im bor. Aslında bu boy kishi tege shoy deb aytgan, tege faqir kishidan nasadir qozonmayotgan ekan, hamda shublikda ko'ra teganda biroz tege deb aytganda aqllari zaifroq bo'lgan kishi uramda kiyimlarini tortib yetib borar ekan. Aslında bu faqir kishi aytgan, "Ey alhamdulillah" degan, men mana shekilli kiyimlarni tortib tege aqlsizlarni yurmim degan. Bu da Alloh taolo maqtab aytgan. Aslında şu aqlga zaif kishilarga yo'ldan borar ekan, mening yonimdan bir psixologik pomosh mashinasi o'zib ketgan. Alloh taolo bu tege aqlsiz deb aytgan kishiga da Alloh taolo menga biroz aql berganda ekan, bu da suyungan ekan. "Ey Robbim, Alloh meni hali olib ketmadilar tege psixologi bilan. Men az bo'lsa da yuriy olam" degan fikrli shoy o'zina bir tege jektir ko'ngilga yaxshi o'y kelib ketgan edi. Ham avru kishini xastaxonaga olib kiradilar ekan. Shu vaqtni avru kishi ko'ra tegidan mayitni olib chiqib keladi. Bu avru kishi aytgan, "Ey Robbim, Alloh meni eson bitali" degan. Men vafot bo'lmadim. Mana bu mayit bitgan bir narsa shay olmaydi. Kishi avru bo'lsa da dinda o'z izgilik, dinda o'z yaxshilik kishi yo'q. Shokirda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Asaydi, yorti xurmagana berib bo'lsa da o'zingizni jahannamdan olib qolasiz" dedi. Akra Payg'ambarimiz mana shu birinchisida u endi
tiri bulug'uzun qadrin biliriz. İkincisi ve sihhatega qabla saqamik, yani narsaydi avru kelgach salomat bo'luvning qadrini bilamiz. Salomat bo'luv zo'r bir baxt jamoat. Mana bu shu va'zda bek ko'p aytildi. Ya'ni shu salomat bo'luv turunda endi men bir necha misolda keltirdim. Avru kishilarning halini bilirga borgan jamoat endi qarab qo'yasan, Allohga shukr deysan, shulay bit. Olu yoshda kishilarning halarini bilirga boramiz, qo'y vaqtni endi ol yoshga yetgan, hozirning izgilik tashkilotmi jamoat. Shunga ko'ra aytasim kelar, bu avru kishilarning halini bilirga borish ko'p g'ibratlar olasan. Bek ko'p g'ibratlar olasan. Benim bir va'zda söyleganim bor edi, sizga söylegan bo'ldim ekan. Qozonda ishlagan vaqtda Fushik uramında bir 27 yoshlarda bir yigit yotoqxona turadi. Qo'li da ishlamay, uning oyog'i da ishlamay, boshini da ko'tara olmay. Bunda kichkinagina soqoli bo'lgach, men so'rab qo'ydim, "Sen alla namoz o'qiysanmi?" dedi. Aytay, "Hazrat, men 5 vaqt namoz o'qiyman" dedi. Ani shikda xaratlanasın, mana dedi, suv olib kelganlar dedi, qo'llarim jo'g'lar dedi. Ha, bir vaqt menga allergiya bera boshlagan. Doktorga dedi, "Nima dedi, nikitiralar dedi. Tufrak itirar, teyim qoldirib namoz o'qiyman dedi." Hani u shu yotgan yerinden 5 vaqt namoz o'qiydi. Qur'onda o'qirga kiraman. Hali qo'y vaqtni qo'y bir oyatlarni arabchada aytib jibara. Bu men Alloh taolo bunday deb aytgan, shunday deb aytgan deb. Ya'ni zo'r bir iymonning quvvatlarini qaytarish uchun kishilarni ko'rar. Shunga ko'ra Peygamberimiz oldan aytdi, salomat bo'lgan qadrini bilasiz. Adam bolasi o'rta boshlashdan qadrini bilar, shunday bitay. Üçüncüsü Peygamberimiz aytdi, "Va faraga qabla shug'li" mashg'ul bo'lgancha bo'sh vaqtingizning qadrini bilasiz. Qo'y vaqtni bizning bo'sh vaqtlarimiz bo'lar. Qara, bu bo'sh vaqtda shuni ishsiz qolgan ekan deb aytasan. Ayni sening ko'p problemlaring paydo bo'lar. Ko'p ishlaring bo'lar. Ham sen shu vaqtni o'ylab qo'yasan, qarali. Shu vaqtda bo'sh vaqt bo'lgan ekan deb. Shunga ko'ra bo'sh vaqtni durust qo'llana bilib. Masalan, Qozonda da qo'y vaqtni bizga bökülergalarga biz kim shu böküda ko'rasan, anda kimda sagana ishlamaydi. Kimdir tamaki torta, kimdir telefonda o'tirib narsa ishlariga bilmay. Kimdir anda ishkan shishasini to'pqana tortiga men tushiradi endi shu soatlardan borib turmay. Ko'rasan, shu probkada o'tirganda da biz jamoat ko'p izgiliklar ishlaydi. Shulay aytay. Ya'ni tasbih aytsak, Allohni zikr etsak, Alloh taolani maqtasak. Ham dördüncüsü Peygamberimiz aytdi, "Va shababaka qabla haramik", ya'ni qortliq yegancha yoshligingning qadrini bilasiz. Kishi qortaydimi, birini izgilik ishlay olmaydi. Yosh vaqtda sen bu ishni ishlay oladirding. Sen duo o'rgana olasiz, sura o'rgana oladirding. Ko'p vaqtda mana biz Allohni chaqiramiz-da, namozga kelmay turganingda. Hazrat bil avurta deylar. Hazrat xatirimiz noshar deylar. Aytam, sen xatirimiz noshar bo'lsa da kelsin, namoz o'qisin. Sajda yo'sa, sajda qil, ruku' yo'sa, inshaalloh Allohdan so'rarmiz. Birsinde anda biz Shigaliyoda pomidorlar qiyarasida turgan bir kishi bor endi. Ana uzr parniga bor. Voy, men aytdilar, bu birinchi yo'lni Shigalda yashay boshlagan yilni mana sen shu kishiga boradi, qiyar berib, pomidor berib, ispishi deydi, ana uzr parniga bor deb. Şöyle bardım da indi. Bu siyasi bittik de. Hazret sana birimiz diye, akşam da kerakti bu, hadi kıyar jeyip birdi bu. No, pomidor verirdim diye, öyle değil, pomidorlar diye kızarmıydı. İtik işlerine koyup karadım diye, karavata sırana koyup karadım. Meten, anatoya meten, kilcim bağım meten, dua kılıp sırıyız meten, pomidorların kızarsın sırıyız meten. Dedi köleyni, hazret siz meşke şakırının neyin biləsiz dedi. Tertiplerin biləsiz. Metem sen kileydi, biz turuyuz. Allah Teala bitti kızartmasa pomidorunu kızartmış ola bitey. Mana ko'p parnigisinde o bütün temperaturlar qo'yilgan, ana da klinik kontrol deb aytdik, bütün bir o'z o'rnida. Lekin pomidorlar tonnalab ilinib turadi degan parniganda, bu qizarmay Allohning vaqtida shulay. Ya'ni shunga ko'ra, ya'ni bunday ebrlar jamoat bizga zo'r bir dars. Alloh taolaning endi faqirlik kelgancha boy bo'lishimizni qadrini bilamiz. Yani bu boy bo'lu degandan mol do'langan ayollar bunda qarayapmi jamoat? Bunda butunlay bir qarayap kerak. Yani qo'y vaqtni kishining xohishisiz da bo'lishi mumkin,
ризыгы да булырга мөмкин, тиешле дәрәҗәдә шөкр итмәде икән, аның кадерен белмәде икән, менә без күп кешеләрне ишетергә туры килә, ул аның байлыгы бик күп булган, аның акчасы да булган. Ул шул акчасын туздыру өчен казиноларда йөргән. Һәм шул акчасын туздырып, хәзер аның бер тиен акчасы юк. Менә миңа сөйләделәр, бер кардәш сөйләде инде намаз укый торган. Ул әйтә, минде беләдер инде башка милләт кешесен. Ул шушы дип әйтик, Казанның 1000 еллыгы булганчы бер организацияда генераль директор булып эшләгән. Ул президентлар янында йөргән кеше бу кеше. Һәм миңа әйтә бу, беренче еллык инде шул кардәш. Минде бер вакыт күрдем ди, шул генеральның ди Казан автобусында, кызыл автобуста басып барган ди. Бер вакыт әйтәбез, менә шофер йөрткән бу кеше, генеральный, дөньядан бер шушы китайский автобуста, кызыл автобуста бара. Тешләре куйып йөрткән бу кеше. Аннар ди шул кадәр әйтә, бер кешедән сораган инде, шул автобуста күреп йөргән дип әйтте. Әйттеләр ди, бу кеше азап уена кирип киткән булган. Азап уена кирип китеп, акчаларын бирә, генералына шушы хәл төшә. Тагын бер кардәшне күрдем, шушы кеше хакында әйтә, берсендә ди, аның дачасына ди, бардым ди, ремонт ясарга ди. Шул дачадан ди кайтырга машинасы юк ди. Ул шушы рабочий әйткән, мин алып кайта алмасын ди кызлар. Фара шул дәрәҗә булган мөмкин, әгәр дә син шушы Аллаһ биргән байлыкны кадер белмәсәң. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы хадис шәрифендә безгә 5 әйбер турында әйтте җәмәгать. Аллаһ субханаһу ва тааля инде без әкренләп вагаз ахырына якынлашып торабыз хәзрәт. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы сөйләгән вагазлар үземә дә булып, сезгә дә булып, Аллаһ Тәгалә кушканнан үтәп, тыйганнан үтеп яшәргә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә безнең гаиләләребезне бәла кавгалы хавыф хатырлардан, менә шушы йогышлы авырулардан Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Инде тизрәк шушы авырулар бетеп китеп, без инде тагы да теге элеккеге вакытта шикелле дип әйтик инде эркенләп йөри башласак иде, теге хаҗларга да барырга насыйп булса иде, Аллаһ юллар инде бара да алмыш калдылар менә. Алар хәзер әле бара аламы юкмы? Исән булсалар җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә исән саулык, иминлек биреп, менә шушылай сезнең белән күрешкән кебек, кыямәт көннәрендә дә җәннәт бакчаларында безгә күрешергә насыйп булмаслар булсын. Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Бик кирәкле мәсьәләләрне искә төшерде. Шулай бит безгә инде хәзер ястү намазыннан эшләрдә кушты. Аллаһы бирсә, аны үтәрбез дип өметләнәбез инде. Шулай бит Аллаһы бирсә, әллә ни катлаулы эшләр түгел. Һәм сорауларыгыз бармы? Минем бер соравым калды. Теге помидорлар кызардымы, юкмы? Ничек? Помидорлар шул җәй җиткәч кенә май ахырында июньдә генә. Ул әйтә, апрельдә бер ел хәтта теге июнь аенда килгәч тә әйтте, юк ди, Аллаһ Тәгалә бирмәсә булмый ди. Суык булган, менә ярты парнигында ни пешегән. Суык булса да. Акырат. Аллаһ Тәгалә бирсә. Ризык Аллаһтан, теләгән кадәр бирә, теләгән кадәр ала. Инде Аллаһның рәхмәте булса, менә бүген шушында килеп безне сөендергән, безне вагазлаган өчен барбер күрше тавыгы күркә булып күренә. Шулай бит Аллаһка шөкер, менә хәзрәтнең дә әйткәнен үзебез дә инде вагазланып тыңладык. Хәзрәт бер баптырый күрмәйди, кеше әз дип менә яздыра башлаган вагазларны. Хәзер харап теге җайга керделәр, YouTube'тан гына карыйлар вагазны. Харап рәхәт, шулай бит интернеттан иде. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте булсын, менә нинди юллар бар, нинди ысул бар, без инде төрлечә эшләргә тырышабыз, ләкин шушында килеп, шушында җыелып, күзгә күз карашып, шушында каршыга утырып алган белемне бер нәрсә дә алмаштырмый. Чөнки шул Габдулла ибн Мас'уд монда искә алынды. Ул инде кичкенә чакта да зирәклеге белән бик искә алына һәм олыгайган көндә, хәтта урын өстендә ятканда да Аллаһ Тәгаләдән үлем сорамый, ләкин шушы дөньяга карата битарафлыгын белдергәч, балаларына әйтә, әти,
үлем теләргә ярамый бит ди. Мин үлем теләмим ди. Ләкин шушы дөньяны мин 3 төрле нәрсәдән кала бер дә үз итмәдем ди. Бу дөньяны мин якын итмәдем. Менә без хәзер ничек теш тырнаклар белән ныгытып ябышкан булсак, ул әйтә 3 төрле нәрсәдән ди. Менә беренчесен Хәзрәт инде әйтте, менә төнге намаз. Төннәрен намазда үткәргән өчен шушы дөньяны яраттым ди. Төнге намазлар, тәһәҗҗүд намазлары өчен яраттым шушы дөньяны. Төннәрен намазда үткәрә алган өчен яраттым ди. Икенчесе кызу, эссе, озын көннәрдә ураза тотып үткәрә алган өчен яраттым бу дөньяны ди. Ягъни карагыз, без инде аяк буыннары калтырый башлаган иде. Җәйгә керәбез, тотып булыр микән, үлмәбез микән дип шулай бит. Ага, үләм бугай инде кичитә, шулай бит кояш байымый һаман үләм бугай, җаным тәненнән аерыла бугай дип көткән заманда менә Абдулла ибн Мас'уд әйтә, нәкъ шушы көннәр өчен дия, шушы көннәрдә ураза тота алган өчен бу дөньяны яраттым. Һәм өченчесе галимнәргә тезгә-тез кара-каршы утырып гыйлем ала алган өчен. Ягъни шушында килеп, кара-каршы утырып, бер-беребездән билим истәү һәм моның дәрәҗәсе никадәр. Хәтта шушы электрон безнең чараларыбыз ул аның кадәр тәэсирне бирми. Ул аның кадәрне бирми. Хәтта без шушында килеп, бар бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисе, әгәр дә шушы мәҗлескә килеп, Аллаһны искә алып, Аллаһтан сорап, аңа ялварып үткәргән шушы мәҗлестә Аллаһның фәрештәләре килә, Аллаһка безнең нәрсә сораганны җиткерәләр, һәм Аллаһ Тәгалә шушы мәҗлестә утырганнарның гөнаһларын кичерәм ди. Шуннан фәрештәләр әйтә: "Я Раббым, анда берәү килгән иде. Бу мәҗлестә катнашыр өчен түгел. Менә шушы мәҗлестә берәү кемнедер көтеп утыра. Ул бу мәҗлескә өчен килмәгән. Менә хәзер шушы кеше бу мәҗлесне төгәлләсә, аның белән инде сөйләшәчәк, аралашачак. Бу кешене ишәтик диләр фәрештәләр әйтә. Бу кешене ишәтик. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем мәҗлестә утыручылар белән бергә утыручының да мин гөнаһларын кичерәм." Ягъни шушында җыелу, шушында килү ул инде безгә зур дәрәҗә бирә, ягъни Аллаһ Тәгалә каршында. Шуңа да Хәзрәт Аллаһның рәхмәте булсын, сез безнең җыелуның бер сәбәпчесе булдыгыз. Инде Аллаһ Тәгалә шул әҗерләрен насыйп итсен иншаллаһ. Әйе, менә теге Габделхак хәзрәт дип юкка гына әйтмәдем инде. Габделхак хәзрәт теге вокзалның бер автовокзалның бер филиалы дип, Тахир хәзрәт тә шуның шикелле Шигаридә теге Наилә мәчете үткәндә уң кул якка керсәгез, менә автовокзалның бер филиалы шикелле, кайчан керсәк тә ачык йөз белән каршы ала, Аллаһка шөкер. Менә күп мараларга инде үзебезнең кеше дип барганда, үткәндә, кергәндә шушы вагазны кара-каршы утырып та, аннан тыңларга, аннан насихатлар аларга була иншаллаһ. Бер теге читтән үтеп китмәгез, монда үзебезнең кеше дип барып кирегез, я Аллаһ берсә. Ярар, Аллаһның рәхмәте булсын хәзрәт. Инде башында бер дуа кылдырдык, ахырында бер дуа кылдырабыз, теге бер ашатабыз, өч ашатабыз инде, машаллаһ. Аны хәтерлисездер, Америка сыйырын Җәлил хәзрәт сөйләп итте, Америкадан сыйыр кайтарганда озак тормаган 2-3 көннән койрыгын күтәргән дә йөгерә икән Америкага таба. Ник йөгерәсен дигәч, алар ди 2 ашаталар, 3 савалар дип әйтәләр. Шуңа күрә әйе. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey Rabbimiz Allah, şu ilim meclislerimiz devamlı olsaydı ya Rabbim, şu Allah'ın ilimlerimiz, bizim takvalıklarımız, imanlarımızı kuvvetli kılsaydı ya Rabbim. Ey Rabbimiz Allah, şu meclise kilanmagan şularga da ya Rabbim, ikinci yolu indi şu meclislere kilirgen nasip et ya Rabbim. Şu mahallelerge her vakitte dağın ilim alışılar, imanlı kişiler, hem de namaz okuşular, cemaat gelişler, barçası da artıp gitseydi ya Rabbim. Hem de bizim barçalarımızı bela kaza, havuf, hater, ağır sırhavlardan sakla ya Rabbim. Tenlerimiz selametlik, canlara tanışıklı ya Rabbimiz Allah. Bağlarımıza imanlı olsunlar, 5 vakit namaz ahli, oraza, zakat, haç ahillerine bunlara nasip etsemin barçamıza da ya Rabbim. Hem de şu dünyada insan savaşlara nasip bulup, ahirba sözlerimiz, şu can alışverişler gelen vakitte ahirba sözlerimiz, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimesine etip iman bırak üçün ahiret günlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine layıklı bulup sirat kubran kişken vakitte uzun rahmetin ile jingil kişip uzun vada bilen Firdevs, Gadin, arayan cihetlerinde bizge kuruşurlar nasip ve müyesser olsaydı. Allahümme tekabbel minna inneke entes semiyul galim bi rahmetike ya rahman. Allah da kabul etsin. Allah razı olsun, Allah'ın rahmeti olsun.